बहुत ही प्यारे बच्चों, अपना 7वीं क्लास का 12वां पाठ साइंस विषय का पौधों में प्रजनन। प्रजनन एक अजिही विधि है जिहदे नाल कि जिहड़े पौधे है या जीव है वो अपनी पीढ़ी नूं बनाई रखते हैं। मतलब आने वाले समय उहदियां जिहड़ियां संतानां हैगियां वो होर वधदियां फुलदियां रहिंदियां। तो उस तरह पौधों के विच ये विधि जिहड़ी लगातार वापरती रहिंदी है। जंतुओं च तां ये हुंदी होई आ, पौधों विच भी ये प्रजनन जिहड़ा हैगा जरूरी हैगा। जदों तो जीवन होंद विच आया उदों तो जे पौधों या जंतुओं की संख्या वध रही है तो वो इस प्रक्रिया करके है, प्रजनन प्रक्रिया के करके। तो बच्चों आपां प्रजनन दीयां विधियां बारे जाणांगे जिहड़ियां कि पौधों विच वापरदियां हैगियां। तुसी आम तौर पर तो नज़र मारी होनी है पौधों के विच सब तो पहला उन्हां विच फुल्लां दे आउण तो पहला कलियां आउंदियां, फिर कलियां तो उस विच फुੱਲ बनते हैं, फिर फुੱਲ जदों उसके सारे रंगदार पत्तियां झड़ जांदियां उस फुੱਲ तो बाद दे विच फल बन जाता है। तो फल दे विच ही तुसी बहुत बीज देखे होणगे, जिवें कि तुसी सेब खाने हैं उस दे विच बीज हुंदे आ। तो उन्हां वो जिहड़े उस विच बीज बनते हैगे आ वो भी आपां जाणांगे भी किहड़ी प्रजनन की विधि नाल बनती है। तो आम तौर पर जदों उस विच दो तरह के जनन अंग हुंदे आ फुੱਲ दे विच, एक उस विच पुंकेसर हुंदा, एक इस्त्री केसर हुंदा। पुंकेसर उसका पुरुष भाग हुंदा ते इस्त्री केसर उसका इस्त्री भाग हुंदा। तो इक्को फुੱਲ दे विच दोनों तरह के भाग आपां नूं मिलदे हैगे आ। तां जदों वो दोने सहयोग करते हैं आपस में तो उदों किहड़ी प्रजनन की विधि वापरती है वो आपां जाणांगे। तो जदों उन्हां विचों कोई एक ही प्रजनन करन दे विच सहयोग करता हैगा तो वह भी आपां जाणांगे इस विच किहड़ी विधि हैगी है। तो मुख रूप विच प्रजनन दीयां दो विधियां हुंदियां, एक लिंगी प्रजनन ते एक अलिंगी प्रजनन। जिहड़ा लिंगी प्रजनन है उहदे विच दोने भावें नर ते मादा दोने आपस में सहयोग करते हैं जिस नाल वो अपनी संतान पैदा करते हैं। वो संतान उन्होंने बीज दे विच पलदी है, बीज दे विच उन्हां दा भरूण हुंदा है, उस तो ही नवां बूटा बनता, वो लिंगी प्रजनन है। जबकि जदों दोने आपस में सहयोग नहीं करते, जदों कोई एक ही अपने वर्गा नवां होर पौधा बना दिंदा है उस विधि नूं आपां उस विच कहने अलिंगी प्रजनन। हुण सब तो पहलां आपां इस विच अलिंगी प्रजनन बारे जाणांगे। जदों पौधे जिहड़े हैगे आ बिना नर ते मादा युगमकां दे ही बन जाते हैं, उस नूं आपां अलिंगी प्रजनन की विधि दे विच गिनांगे। हुण सब तो पहलां इस अलिंगी प्रजनन दे विच जिहड़ी विधि हैगी उसकी एक किस्म हैगी आ, उहनूं आपां कहने काया प्रजनन। काया प्रजनन भाव जदों पौधे के किसी भाग तो ही नवां पौधा बन जाए, भाव पौधे की जड़, तना, पत्ता या कली उस तो ही नवां पत्ता जिहड़ा उस तो ही नवां पौधा बन जाए। तो प्रजनन के लिए सिर्फ पौधे के अंग ही हुंदे हन, वही प्रजनन करते हैं, तो उस नूं आपां कहने काया प्रजनन। उदाहरण के तौर पर तुसीं आम तौर पर कई बारी गुलाब की कलम बारे सुनिया होना। गुलाब की जिहड़ी कलम लाई जाती है उस विच इस तरह हुंदा है कि जिहड़ा गुलाब दे विच उसका तना हुंदा है उस विच इस तरह दियां तुसी कलियां बणियां देखियां होणगियां, गंढां बणियां देखियां होणगियां। की करते हैगे कि गुलाब की इस तरह की एक टाहनी कट लेंदे है, पर वो पुरानी टाहनी होनी चाहिए है। तो वो पुरानी टाहनी जिहड़ी हैगी आ उसका एक हिस्सा जिथे एक कली है उन्होंने मिट्टी विच दब दिंदे आ ते दूजा हिस्सा उहदा कली दा उपर रह जाता है। तो इत्थे देखो कमाल की गल ये हुंदी है कि जिहड़ी कली मिट्टी विच सीगी वो कली तो इसकी जड़ बन जाती है, तो जिहड़ी कली हवा च सी उस तो इहदी टाहनी फुट पैंदी है। तो इस विधि नूं आपां कलम लाउणा कहने आ। तो ये क्योंकि जिहड़ा गुलाब के बूटे के तने तो कलम जिहड़ा हैगा उस तो नवां पौधा बनिया हैगा, इसलिए ये एक काया प्रजनन की विधि हैगी है पौधे विच। इस तरह काया प्रजनन की होर विधि हैगी है, तने का हिस्सा ही जिहड़ा आलू है वो एक तने का ही रूपांतरित रूप हुंदा है। आलू के उत्ते भी तुसी कई तरह दीयां गंढां देखियां होणगियां। वो गंढा असल विच की हुंदा है कि जदों उस आलू नूं छोटे छोटे आलूआं नूं मिट्टी विच दब्बिया जांदा है तो उन्हां गंढां विचों ही जिहड़ियां आलू दीयां गंढां हुंदियां
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੂ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ ਤਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪੌਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤਣਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਲੂ ਉੱਗਦੇ ਆ। ਤੋਂ ਭਾਵ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਉਗਾਉਣ ਦੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਪੁੰਗਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਧੱਬੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਲੂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਆਲੂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੀਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਲੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਆਲੂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਉੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਹਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਦਰਕ ਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਲਦੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਣੇ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈਗਾ ਆਲੂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਊਬਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਬਣਦਾ। ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੌਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਤੋ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਅਤੇ ਡੇਲੀਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਦੇ ਪੱਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਦਾ ਪੱਤਾ ਐਡੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਤਾ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਂ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੱਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੋਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਜਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟਲੈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਤੋਂ 5-6 ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਦੇ ਪੌਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰਜਨਨ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤਣੇ ਤੋਂ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰਜਨਨ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਅਤੇ ਡੇਲੀਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰਜਨਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਕਟਸ ਹੈ, ਕੈਕਟਸ ਵੀ ਪੌਦੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਭਾਗ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੈਕਟਸ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੋ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਾਣੀਏ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਉਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਉਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰਜਨਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਫਲ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨ ਬਿਨ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਕਲੋਨਿੰਗ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਜਨਨ। ਕਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮੀਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬੇਕਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਮੀਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਇਆ ਪ੍ਰਜਨਨ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਟਾ ਜਾਂ ਮੈਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖਮੀਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੰਡ ਦਾ ਘੋਲ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਫੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖਮੀਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਖਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਮੀਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕਲੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਖਮੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖਮੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਆਟੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਆਟੇ ਜਾਂ ਮੈਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਲਾਵਟ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਖੰਡਨ। ਖੰਡਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਇਰੋਗਾਇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੰਡਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਤੋਂ 2 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2 ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 2 ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਛੱਪੜ ਹੀ ਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜਾਣੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੀਜਾਣੂ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਉੱਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੀਜਾਣੂ ਨਿਰਮਾਣ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਲੀ ਦੇ ਬੀਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬੀਜਾਣੂਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੀਜਾਣੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੈਲਦੇ ਫੈਲਦੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਰੂੰ ਵਰਗਾ ਜਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬੀਜਾਣੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਘੱਟ ਨਮੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ, ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਸਮ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਲਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੀਜਾਣੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਪੂਰੀ ਬੀਜਾਣੂਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਣੂਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੰਬਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਬੀਜਾਣੂ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਣਨ ਬੀਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਰਨ ਦੇ ਅਤੇ ਮੌਸ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੌਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਣਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੀਜਾਣੂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੀ। ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਉਸ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਪੁੰਕੇਸਰ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਚਾਈਨਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ। ਚਾਈਨਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਾਗਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ ਦੋਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਬੀਜ ਅੰਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੀਜ ਦਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਰਾਗ ਕਣ ਗ੍ਰਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਥੱਲੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਰਾਗ ਕਣ ਵਹਿਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਸਦਾ ਬੀਜ ਦਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਪੁੰਕੇਸਰ ਹੈ ਭਾਵ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰ ਭਾਗ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਾਗ ਕੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਥੱਲੜਾ ਤੰਤੂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਫੁੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੰਕੇਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਣਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਮਾਦਾ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਗ ਕੋਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਗ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਗ ਕਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਰ ਯੁਗਮਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੀਜ ਅੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਬੀਜ ਅੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੰਡਾਣੂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਡਾਣੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਦਾ ਯੁਗਮਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਡਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਨਰ ਯੁਗਮਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਮਾਦਾ ਯੁਗਮਕ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਜ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਗ ਕੋਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਗ ਕਣ ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ ਦੇ ਪਰਾਗ ਕਣ ਗ੍ਰਾਹੀ 'ਤੇ ਆਊਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਾਗ ਕਣਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗ ਕਣ ਗ੍ਰਾਹੀ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਾਗਨ। ਪਰਾਗਨ ਵਿਧੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਕੇਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਗਕੋਸ਼ ਦੇ ਪਰਾਗ ਕਣਾਂ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ ਦੇ ਪਰਾਗ ਕਣ ਗ੍ਰਾਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਉਹ ਪਰਾਗਣ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਾਗਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸਵੈ ਪਰਾਗਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਪਰਾਗਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈ ਪਰਾਗਨ ਹੈ ਉਸ ਸਵੈ ਪਰਾਗਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੌਦੇ ਦਾ ਪਰਾਗ ਕੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਫੁੱਲ ਦਾ ਪਰਾਗ ਕੋਸ਼ ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਰਾਗ ਕੋਸ਼ ਆਪੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰਾਗ ਕਣ ਗ੍ਰਾਹੀ ਤੱਕ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪਰਾਗ ਕੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਪੁੰਕੇਸਰ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਾਗ ਕੋਸ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਰਾਗ ਕਣ ਗ੍ਰਾਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਰਾਗ ਕਣ ਸੁੱਟ ਦੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਾਗ ਕਣ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਾਣੂ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਰਾਗਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰਾਗਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਵੈ ਪਰਾਗਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਰਾਗਣ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਭਾਵ ਹਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਜਾਂ ਕੀਟ ਇੱਥੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਫੁੱਲ 'ਤੇ ਜਾ ਵੜੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਗਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਪਰਾਗਣ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਪਰਾਗਣ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਫੁੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਕੇਸਰ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ ਤੱਕ ਪਰਾਗਕਣ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਵੈ ਪਰਾਗਣ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਕੇਸਰ ਤੋਂ ਪਰਾਗ ਕਣਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਪਰਾਗ ਕਣ ਗ੍ਰਾਹੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਇਹ ਪਰ ਪਰਾਗਣ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਵੈ ਪਰਾਗਣ ਦਾ ਤੇ ਪਰ ਪਰਾਗਣ ਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਪਰਾਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਪਰਾਗਣ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਵਾ ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਗ ਕਣ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉੜਦੇ ਉੜਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੱਖੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ, ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਗ ਕਣ ਹੈਗੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਪਰਾਗ ਕਣ ਗ੍ਰਾਹੀ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਛੀ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਗ ਕਣ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਟਿਗਮਾ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਤੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਫੁੱਲ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪਰਾਗਕਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰ ਪਰਾਗਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਰ ਪਰਾਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਗਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਵਿਧੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ੇਚਨ। ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਰਾਗ ਕਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟਿਗਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਟਿਗਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਾਗ ਕਣ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਪਰਾਗ ਕਣ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਗ ਨਲੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਾਗ ਕਣ ਦੀ ਪਰਾਗ ਨਲੀ ਅੱਗੇ ਗਈ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੀ ਤੁਰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ? ਉਹਦੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਤੱਕ। ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਾਣੂ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਪਰਾਗ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਪਰਾਗ ਨਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੇ ਮੇਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਰਾਗ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਰ ਯੁਗਮਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਾਣੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਦਾ ਯੁਗਮਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਸੈਲੀ ਬਣਤਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਲੀ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਸੈਲੀ ਬਣਤਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਦੋ ਸੈਲੀ ਬਣਤਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਸੈਲੀ ਰਚਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਉਸ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਭਰੂਣ। ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਭਰੂਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲ ਅਤੇ ਬੀਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਾਗ ਕਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਾਗ ਨਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰ ਯੁਗਮਕ ਅਤੇ ਮਾਦਾ ਯੁਗਮਕ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਂਡਾ ਬਣਿਆ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਉਸਦਾ ਫੁੱਲ ਤੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਦੇਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ
ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਪਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਬੀਜ ਕਈ ਫਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਹੀ ਪੂਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬੀਜ ਖਿੰਡਾਉਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸਰਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੀਜ ਉੱਡਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੀਜ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਜ਼ੈਂਥੀਅਮ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਡਦੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਬੀਜ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਖਿਲਰਦੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿੰਡਾਓ ਹੋਊਗਾ ਬੀਜਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਖਿੰਡਾਓ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਫਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵਰਤੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਉਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਊਗਾ ਵੀ ਵਿਚਲਾ ਗੁੱਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁੱਕ ਜੂਗਾ, ਇਕੱਲੇ ਬੀਜ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੀ ਪਰਤ ਉਸ ਦੀ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਖਿਲਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਆਪਾਂ ਉੱਡਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੂੰਜੇ ਵਰਗੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਬੀਜ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਊਗੀ, ਵਿਸਰਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਊਗੀ। ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਰੋਮਾਂ ਵਾਲੇ ਫਲ ਅਤੇ ਅੱਕ ਦੇ ਰੋਮ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਹੈ। ਅੱਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਵਿਸਰਜਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਡਰਮ ਸਟਿਕ ਅਤੇ ਮੈਪਲ ਦੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜ਼ੈਂਥੀਅਮ ਦਾ ਬੀਜ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਵਾ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਖਿਲਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖਿਲਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾਰੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਵੀ ਬੀਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਰਦਾ, ਕੰਡੇਦਾਰ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਖਿਲਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਬੀਜ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਿਲਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਅਰਿੰਡ ਅਤੇ ਬਾਲਸਮ ਦੇ ਪੌਦੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦੇ ਦੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਆ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੀਜ ਜਨਕ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਿੰਡ ਅਤੇ ਬਾਲਸਮ ਦੇ ਪੌਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ।